नमस्ते तपाईहरु सम्पूर्णलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। इमोसनल इन्टेलिजेन्स प्र्याक्टिसनर्स ग्रुपको यो 7औं श्रृंखलामा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं र आजको हाम्रो स्पिकर हुनुहुन्छ मिस तेजस्वी शर्मा, जो एउटा एडुकेटर हुनुहुन्छ, ट्रेनर हुनुहुन्छ अनि आफूले एउटा सकारात्मक जीवन बाँचिरहनु भएको छ, आफूलाई इन्करेज गरेर अघि बढिरहनु भएको छ र अरूलाई पनि सिकाउने कुरामा उहाँ अघि बढिरहनु भएको छ। उहाँ नेपालको रेपुटेड कलेजहरूमा पढाउनुहुन्छ र विभिन्न अरू इन्स्टिट्युसन्स ट्रेनिङ सेन्टरहरूसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। सो वेलकम म्याम। Thank you, Kunalji. Good evening, everyone. म्याम, खासै हाम्रो आजको जुन टपिक छ, जुन हामीले आज जुन कुरा राखेको छौं, कम्युनिकेसन स्किल्स फर वर्क प्लेस सक्सेस, यो धेरै भेग टपिक हो र यसको बारेमा अब हामीले केही सुरुवातदेखि यसको बारेमा हामी छलफल गर्न चाहन्छौं र यसमा चाहिँ अब हामीले जसरी कम्युनिकेसन स्किलको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, अब सुरुमा कम्युनिकेसन स्किल भनेको के हो त्यो कुराबाट नै सुरुवात गरौँ। थ्यांक यू म्याम। Okay, thank you, Kunalji. So, like you rightly said, it is a very vague kind of a topic, and communication skills for workplace success भन्ने कुरा हामीले एउटा एपिसोडमा 1 घण्टामा अथवा एउटा सानो डिस्कसनमा डिस्कस गरेर सकिने कुरा अवश्य पनि हैन। कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ हामीले स्किल सेट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि म एउटा कुरा के इन्ट्रोड्युस यहाँ गर्न चाहन्छु भने तपाईहरु धेरैलाई थाहा पनि होला, एउटा हार्ड स्किल्स र हामी सफ्ट स्किल्स भन्ने कुरा गर्छौं हैन। र यो हार्ड स्किल्स भनेर जसलाई चाहिँ टेक्निकल स्किल्स भनिन्छ भने सफ्ट स्किल्सलाई चाहिँ पिपल स्किल पनि भनिन्छ र कम्युनिकेसन स्किल्स भनेको चाहिँ एउटा सफ्ट स्किल्स हो। अब पहिला बुझौं सफ्ट स्किल्स भनेकै के त। If you go to your college or a university or a schooling and whatever are the kind of certificates that you will be getting, you get certificates after training, you learn, and those kind of things that you attend by getting somewhere, enrolling yourself and then finishing that thing and getting that knowledge is your technical skills, knowing know-how of doing things. But then soft skills is something which you have to develop or you will be developing in a way that enhances your people dealing skills or people skills. It includes things like problem solving skills, creative thinking skills, critical thinking skills, communication skills, and whatnot. So why is there the importance of soft skills in work like success अथवा workplace success भन्दाखेरि there are numerous research which is backing it, or nowadays the corporate world has always been saying that there is a gap in the kind of candidates available for the job and the kind of candidates they want. And though in today's world we are encouraging entrepreneurship, even most of the innovative ideas, people might be having brilliant ideas, the business plans might be looking great on the paper, but when they go to execute it, they are not that great. So what is the reason भन्दाखेरि कतिवटा कारण चाहिँ because of the lack of soft skills in the individual. र आज हाम्रो फोकस चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल्समा भएको हुनाले मैले जब पनि कुनै पनि यंगस्टर्स अथवा स्टुडेन्ट्सहरु कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ जहिले पनि आफ्नो ओरल कम्युनिकेसनमा बढी फोकस गरेर हुन्छ कि पब्लिक कम्युनिकेसन, पब्लिक स्पिकिङ स्किल्समा, प्रेजेन्टेसन स्किल्समा हामीले कम्युनिकेसनको बारेमा के थाहा छ त, व्हाट यु वान्ट टु इम्प्रुभ, तपाईलाई कहाँ इम्प्रुभमेन्ट चाहिएको छ जस्तो लाग्छ भन्यो भने सबैजनाको कन्सर्न कस्तो हुन्छ, आई वान्ट टु बी अ गुड पब्लिक स्पिकर, I want to be a confident presenter. Now that is one basic thing which we get from everyone. But for me, what I would like to say is communication skills are not limited to only your oral skills or your verbal skills. It is not about only presenting your ideas in effective way or talking to the mass without getting nervous. No, it is not limited to that. Neither it is only confined to writing best letters and emails and memos. No, you have to understand that being a good listener is also a part of a communication skills. Until and unless you cannot listen properly, you cannot communicate well. जस्तो अहिले कुणालजीले मलाई जे क्वेसन सोध्नु भयो, यदि मैले त्यो राम्रोसँग नसुन्ने हो भने, त्यो क्वेसनको तात्पर्य नबुझ्ने हो भने मैले त्यो अनुसारको त आन्सरै दिन सक्दिनँ नि। र जब मैले त्यो अनुसारको उत्तर दिदिनँ भने कुणालजी त स्याटिस्फाइड हुनुहुन्न,
and ultimately the audience are not going to be satisfied. So जबसम्म मैले सुन्दिनँ नि म राम्रो वक्ता पनि बन्न सक्दिनँ कि त्यसैले communication skills मा listening is also equally important. Your observation skills आउँछ र जब मैले listening को कुरा गर्छु त्यहाँ observation त चाहिन्छ. मलाई पिटर ड्रकरले भनेको एउटा quotation quote गर्नु मन लाग्यो. He has said that the most important thing in communication is to hear what is not being said. So what does it mean? जे भनेको छैन त्यो कुरा सुन्नु भनेको चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अरे. भनेपछि हामीले त्यहाँ नन भर्बल्सलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो. र यदि तपाईँको अब्जर्भेसन स्किल्स एकदमै विक छ, तपाईँले त्यो मान्छेले भनेको कसैले पनि तपाईँसँग कुरा गरिरहेको अर्को पार्टी टु द कम्युनिकेसन स्किल whoever is there, if you do not observe their non-verbal skills, if you do not be empathetic towards them, if you do not utilize your emotional intelligence and try to understand the implied meaning of the message, then also you are not a good communicator. So let's not understand communication skills only as your ability to talk with the mass without getting nervous or being the best presenters. It has many layers to it. So I would say communication skills include being a good orator, good writer, good observer, listener, and an individual who is able to connect to others. If you are not able to connect to your audience or the other party to the communication, then also we cannot call ourselves an effective communicator. So I would like to take communication skills on these 5 aspects. Thank you so much, ma'am. You have explained very well that communication skills have many layers. It's not only about the public speaking, neither in talking with the people. It's about the hearing and observation as well. So that these are the things. When we talk about the communication skills, we must think that we should, like, we are listening. Nowadays we are listening to give the answer to the people, not for like observation, not for getting what they are saying. And so these are the things we have lacked these days. So how can we improve these things? The best thing is, how can we improve these things? Everyone knows, हामी सबैलाई थाहा छ कि हामीले मानिसको कुरा सुन्नुपर्छ र सुनेर हामीले जवाफ दिनुपर्छ र बुझ्नुपर्छ पहिला के भन्दै हुनुहुन्छ र त्यो बुझिसके पछाडि बल्ल चाहिँ उहाँको जवाफ दिनुपर्छ. तर त्यो बुझिरहँदा त्यो कुरा हामीले सबैलाई थाहा हुँदा हाम्रो एउटा सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा, हाम्रो टिचरहरूले, हाम्रा गुरुहरूले, हाम्रा घरको अभिभावकहरूले पनि त्यो कुरा भन्नुभयो, तर हामी त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेनौँ. यसले इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामी जस्तो युवाहरूले, टिनेजर्सहरूले के गर्नुपर्छ हजुरको विचारमा? ओके, क्या कुनालजी, तपाईँले उठाउनु भएको यो कुरा र कन्सर्न एकदमै सही पनि हो. हामीमा अब एउटा ट्रेजेडी नै के हो भने कम्युनिकेसन स्किल्सको सबभन्दा ठुलो ट्रेजेडी के भनिन्छ भने listening is the skills which we learned first. तपाईँले सोच्नुभयो भने एक्चुअली हामी जन्मिने बित्तिकै सबभन्दा पहिला बोल्नुभन्दा पहिला त सुन्न सिक्छौँ नि. हामी सुन्न थालिसकेका हुन्छ. इनफ्याक्ट हामीलाई त्यो सिक्न पनि पर्दैन कि. आवाजहरू, सानो तिनो आवाज, आफ्नो पेरेन्ट्सको आवाज, सुनेको चिनेको आवाज, आफूलाई मनपर्ने आवाज, हामी त्यससँग जन्मिने बित्तिकै एउटा इन्फेन्टले पनि रियाक्ट गर्छ. बट वी स्टार्ट स्पिकिङ ओन्ली अबाउट अराउन्ड मेबी 8-9 months or after a year. So but the tragedy is, though listening is a skills which we have learned the earliest, it is said to be least mastered because we have never understood the need of listening. Like you rightly said, nowadays we are a part of the communication not to listen to anyone. In fact, what we are looking, we are seeing or expecting those kind of information which we want to hear. जस्तो म चाहिँ तपाईसँग कुनै पनि कन्भर्सेसनको पार्ट छु भने जब तपाईले मेरो इन्ट्रेस्टको मलाई चाख लाग्ने सब्जेक्ट म्याटरमा बोल्नुहुन्छ तब मात्र म त्यसलाई सुन्न खोज्छु कि अथवा यस्तो कुरालाई सुन्छु जुनमा चाहिँ मेरो पर्सेप्सन अलि फरक छ र मैले तपाईको भ्यू पोइन्ट बुझ्नु भन्दा तपाईको तात्पर्य बुझ्नु भन्दा अगाडि नै म केमा जम्प गर्छु त आई जम्प टु द कन्क्लुजन बिकज आई वान्ट टु पुट फरवर्ड द काउन्टर आइडियाज आई वान्ट टु पुट फरवर्ड द my thinking or I would be making myself ready for a debate. ओके कुणालजीले यस्तो भन्नुभयो यो त हैन नि त मेरो सोचाइ अनुसार त यो हो भनेपछि म तपाईले भनेको कुरा पुरा सुन्नु भन्दा अगाडि नै अब मैले यो कुरालाई कसरी काउन्टर गर्ने भन्नेतिर लाग्नु थालेपछि त मैले तपाईको मेसेज अब्भियसली मिस गर्छु. सो हामीले लिसनिङ स्किल्सलाई यदि इम्प्रुभ गर्ने हो भने त्यहाँ Ralph Nichols, who is known as the father of the field of listening, he had
आइडेन्टिफाइड 10 ब्याड लिसनिङ ह्याबिट्स के र म यही ह्याबिटलाई चाहिँ गुड ह्याबिट्सको रूपमा लान खोज्छु जस्तो द फर्स्ट थिङ इज if you want to motivate yourself to be a good listener, you should find the use of that conversation. USE. यो कुरा यो कन्भर्सेसन मेरो लागि कसरी युजफुल हुन सक्छ जब अनि यस्तो भइबस्छ के हुन्छ नि तपाईले त्यो कुरा हजारचोटि सुनिसकेका छ त्यो टपिक जस्तो भन्नुभयो नि तपाईलाई तपाईको पेरेन्ट्सले एडभाइस गर्नुभयो होला तपाईको टिचर्सले एडभाइस गर्नुभयो होला बट यु डु नट take it seriously or you haven't been able to implement in your life त्यो किन त भन्दाखेरि हामीले त्यसमा आफ्नो लागि यो कसरी युजफुल छ आवश्यक छ र यसले कसरी भ्यालु एड गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले सोचेका छैनौँ द मोमेन्ट वी रियलाइज द्याट दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड इट क्यान एड भ्यालु टु आवर लाइफ विल स्टार्ट लिसनिङ द्याट इज वान थिङ नेक्स्ट थिङ भेरी कमन ह्युमन ह्याबिट इज वी टेन्ड टु क्रिटिसाइज द स्पिकर स्पिकरले कसरी बोल्दो रहेछ कस्तो देखिदो रहेछ उसको हाउभाउ कस्तो रहेछ हात कसरी गर्छ स्वर कस्तो छ आवाज कस्तो छ वी आर मोर डिस्ट्र्याक्टेड बाई दोज थिङ्स सो वेन यु वान्ट टु बी अ गुड लिसनर मेक श्योर द्याट यु आर नट डिस्ट्र्याक्टेड बाई द स्पिकर बट इन फ्याक्ट यु गिभ मोर इम्पोर्टेन्स टु द कन्टेन्ट अफ द कन्भर्सेसन नेक्स्ट इज डु नट फेक अटेन्सन just don't be a part of the conversation for the sake of it. Try to understand the implied meanings, the meanings behind the words, why that message is important to the speaker. Then only you are actually listening, not the hearing. अहिले हामी बस्दाखेरि अरू हजारवटा साउन्ड्स हाम्रो वरिपरि हुन सक्छ त्यो सबै त हामी सुन्न बसे हैन देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन हियरिङ एन्ड लिसनिङ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यु हेभ टु गिभ your full concentration and I would like to tell you and warn you that it is not an easy thing to hear someone out, to listen to someone. So, and then trying to outline everything, you know, and tolerating distractions. If there are some message in the mobile, you want to see that. If there is someone passing by, you want to peep and look at that. Then that is all going to compromise your listening process. And mostly I have seen, we tend to get carried away with our emotions. Getting overstimulated because of the emotion-laden words. You imagine you are very passionate about something and I start talking about it and our viewpoints differ. Then what you do, instead of trying to understand why I am saying what I am saying, you try to jump to the conclusion and defend your perspective. Now that is also how we miss listening to the crux of the conversation, whichever we are part of. So if you want to be a listener, good listener, learn to organize your conversation. Learn to summarize and visualize. That really helps. हैन आफ्नो तर्फबाट आफ्नो तर्कहरुबाट तपाईले चाहिँ सोच्न सक्नु भयो भने चाहिँ तपाईको लिसनिङ बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ यो सजिलो छैन तर with practice you can of course become a good listener and that awareness and determination should be within you त्यो कसैले पनि तिमी चुप लाएर बसेर मलाई सुनौ भन्दैमा कसैले पनि सुन्दैन त्यो तपाईको भित्रैबाट आउनु पर्छ थ्यांक यू म्याम थ्यांक यू सो मच लिसनिङ हामीले कसरी लिसन गर्न सक्छौ हियरिङ मात्रलाई इम्फेसाइज नगरौँ लिसनिङलाई इम्फेसाइज गरौँ जुन कुरा तपाईले भन्नुभयो इट्स गुड थिङ र पक्कै पनि हामीले आफ्नो जीवनलाई एउटा राम्रो बनाउन खोजेको छौं भने हामीले पनि आफू प्रयास गर्नुपर्छ केही कुरा हामीले बुझ्नुन्यौ कसैबाट सिकेका छौं भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ र त्यसमा के समस्या आयो त्यसलाई अब भोलिको दिनमा त्यो व्यक्तिसँग फेरि सोध्न सकिन्छ जस्तो हामीसँग आज कम्युनिकेसन स्किलको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तेजस्वी म्याम उहाँसँग नै रिच आउट गरेर किनभने दिस डे द वर्ल्ड इज smaller in the sense we are connected to each other सजिलै हामी भेट्न सक्छौं एकअर्कालाई र त्यहाँ भेटेर हामी छलफल गर्न सक्छौं म्याम मलाई यस्तो स्ट्रगल भयो म यसरी लिसनिङ गर्न खोजिरहेको थिएँ तर मेरो कन्सन्ट्रेसन भइरहेको छैन के गर्न सकिन्छ हैन तर आफू चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ जुन कन्क्लुजन दिनुभएको छ म्यामले इट्स अ गुड थिङ टुडे द बेस्ट डे टु स्टार्ट द लिसनिङ रादर देन हियरिङ थ्यांक यू सो मच म्याम र अब हामीले आफ्नो मेन टपिक कम्युनिकेसन स्किल फर द वर्क प्लेस हामीले जुन ठाउँमा काम गरिरहेका छौं त्यो ठाउँमा पनि हामी कम्युनिकेसन स्किल्सहरु हामीसँग कस्तो हुनुपर्छ र त्यो कुरामा हामी कसरी एडाप्ट गर्न सक्छौं हामी जब नयाँ आफ्नो करियर सुरुवात गरिरहेका छौं नयाँ ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँमा पनि त्यो हरेक टेबलले बोल्ने र अब घडीले बोल्ने समय सबै कुरा कम्युनिकेसन हुन सक्छ हैन र त्यो कम्युनिकेसनलाई हामी कसरी एनालाइसिस गर्ने र कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने र आफ्नो वर्क प्लेसमा हामी सक्सेसफुल कसरी हुने तेजस्वी म्याम
Okay, yeah, Kunalji, you said it very rightly. Communication is not only between individuals. That's where I had mentioned about non-verbal communication, right? It comes into picture. Nowadays, there are so many trainings going on, counseling going on these job interviews patterns. What are the do's and don'ts of job interviews? How you should sit, how you should answer, how you should look into the other individual, for how long you should look, for how long you should not be looking. When you sit, what does it mean to sit with your back well rested on your chair, and what is it to sit at the edge of your chair? Why are all these things important भन्दाखेरि non-verbal communication देखि लिएर तपाईँको verbal communication, everything are decoded by your receiver or your audience, and sometimes we might not even know who all are our receivers. Now when we talk about workplace communication, the very moment of how you enter your office, what kind of attire you are wearing, are you carrying a smile on your face, or you are with a very grumpy and a frowning face? How do you greet your colleagues, or you just go and bang yourself at your seat? All these things communicate so many things. So now in the workplace, when you are going there, maybe it is a new place or your regular place, carrying a smile really helps. Now, why smile matters in communication? Because personality matters. Don't you think when you go to a bank, if you are going to meet a manager, don't you have a perception of what a manager would be like? Whether we are not talking about whether it is a guy or a girl or a male or a female. No. The thing is, we have, okay, manager भनेपछि यस्तो हुन्छ है, सुटेड बुटेड छ कि वेल प्रेजेन्टेड छ कि फर्मलमा छ कि, अथवा उसको क्याबिन कस्तो हुन्छ त? तपाईँले एउटा सानो क्युबिकल त एक्सपेक्ट गर्नुहुन्न। उहाँको लागि एउटा छुट्टै क्याबिन नै होला, त्यो क्याबिन अझ ल्याभिस नै होला। अझ सिइओजहरूलाई गएर भेट्नु भएको छ भने उहाँहरूको क्याबिन त झनै कर्नर अफिस भन्छौँ हामी। छिर्दा छिर्दै अगाडि त हुँदैन नि कसैको पनि सिइओजहरूको क्याबिन, त्यो त कर्नर अफिस भनेर अर्को फ्लोरमा। त्यसले पनि एउटा मेसेज दिइरहेको हुन्छ कि हु इज एसेसेबल, हु इज नट एसेसेबल। सो वर्क प्लेसमा तपाईँ जाँदाखेरि नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट इज योर एटिट्युड, हाउ यु प्रेजेन्ट योर सेल्फ. A happy person, a smiling person is communicating to everyone else that he or she is approachable. They give, or they pass the positive vibes. र जब तपाईँले पोजिटिभ भाइब्स आफ्नो सराउन्डिङमा दिनुहुन्छ भने तपाईँलाई कम्युनिकेसन स्टार्ट गर्नलाई त्यसै पनि इजी हुन्छ। इनफ्याक्ट तपाईँले गर्नु पनि पर्दैन, अरूले तपाईँलाई आएर ग्रिट गर्ने चान्सेस आर हाई, बिकज वाट यु आर टेलिङ द वर्ल्ड इज यु आर अप्रोचेबल, यु आर ओपन, because you carry a smile, you look at everyone passing by with a smile, you greet them, you wish them good day, you thank them for their kind gestures. So one thing is your attitude, because it speaks a lot. The next thing is you attitude. अब एटिट्युडमा पनि म केमा फोकस गर्न चाहन्छु भने यु एटिट्युड भन्छौँ हामी। कम्युनिकेसन गर्दाखेरि तपाईँको लागि के इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरालाई मात्र तपाईँले ध्यान दिने होइन कि तपाईँको अडियन्सले तपाईँबाट के एक्सपेक्ट गरिरहेछ भन्ने कुरालाई अझ बढी मान्यता राख्छ। म कुनै प्रोग्राममा जान्छु, कुनै ट्रेनिङमा जान्छु, क्लास लेक्चरमा जान्छु भने मेरो स्टुडेन्ट्सले के खोजेका छन्, त्यो प्रोग्रामले के खोजेको छ र अडियन्सले मबाट के एक्सपेक्ट गरिरहेछ भन्ने कुरालाई टोटली ध्यानमा नराखिकन ए यो त म एज अ स्पिकर हो, आई एम द किङ, आई एम गोइङ टु टक, आई एम द सेन्टर अफ अटेन्सन भन्यो भने आई माइट फेल एट माई कम्युनिकेसन। किनभने जबसम्म अडियन्सले मेरो कम्युनिकेसन, मैले भनेको कुरा, मेरो मेसेजलाई बुझ्दैन भने त्यो कम्युनिकेसनको के अर्थ भयो र? So actually the audience is the king. So you Nancy Duartko, one of the presentation I had seen, and she always claims that audience are the king. The moment you change the focus that I am the mentor and audience is the king and I am mentoring them to understand a particular message भन्ने बित्तिकै हामी आफूमाथिकै प्रेसर पनि कम हुन्छ र हामीले मेसेज पनि यस्तो वेबाट डेभलप गर्छौँ कि अडियन्सले चाहिँ बुझोस् मेरो अडियन्सको डेमोग्राफिक के हो, which age group they belong to, what is their gender like, what is their education, what is their experience, and what is their knowledge level. Based on that, I have to decide on my communication, right? So that is called you attitude. And in that, empathy plays a very big role. हामीले कसैको लागि पिटी फिल गर्नु भने सिम्पथी भयो भने एम्पथी भने के भयो, seeing things from others perspective or keeping yourself in others shoes and trying to understand them. That is very important quality of a good conversationalist. र हामीले बोलेको कुरा पनि यस्तो हुनुपर्छ कि जसमा मान्छेले केही न केही भ्यालु पाओस् के, बोल्नको लागि बोलेर होइन,
तिमीसँग कुरा गर्दाखेरि मसँग कुरा गर्दाखेरि मान्छेलाई के फिल हुनुपर्छ ए every time I talk to her I get something new, I learn something new, or she forces me to think from another perspective. त्यस्तो होस् न हाम्रो कन्भर्सेसनमा, हाम्रो कम्युनिकेसनमा त्यस्तो भ्यालु एड होस् न, अनि मान्छेले हामीलाई सम्झिन्छन्, हामीले बोलेको कुराहरू सम्झिन्छन्, हामीलाई कोट गर्छन्, ए उसले यो भनेको थियो भन्छन्. न द्याट्स हाउ यु बिकम अ गुड कन्भर्सेसन. अब हामीले वर्क प्लेसमै फोकस गर्दाखेरि यो चाहिँ पर्सनलमा होस् या प्रोफेसनल लाइफमा होस्, हाम्रो यु एटिट्युड अब्जर्भ गर्ने, अडियन्सलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो कम्युनिकेसनलाई ध्यानमा राख्ने र आफ्नो पर्सनालिटी र एटिट्युडलाई पोजिटिभ राख्नु जति जरुरी छ त्यति नै अर्गनाइजेसनल सेटअपमा हामीले यो म्यानेजरियल स्किल्स भन्छौँ नि. र इट इज नट ओन्ली फर दि वान्स हु होल्ड द पोजिसन अफ अ म्यानेजर. म्यानेजरले मात्र म्यानेज गर्ने त होइन नि. चाहे म अफिसको रिसेप्सनिस्ट हुँ या सिइओ हुँ, मैले आफ्नो काम त म्यानेज गरि नै रहेको हुन्छु. र हामीले बेसिक फङ्सन्स अफ अ म्यानेजमेन्ट भनेर के भन्छौँ? It comes into planning, organizing, controlling, decision making, motivating, leading. You sabi हामीले managerial functions. So now I would like all of you in the audience, अथवा कुणालजी आफै पनि, is there any of the function of the management which we can carry out without communicating? त्यो हामी सबैले सोचौँ न. हामी यहाँ वर्क प्लेसको कुरा गरिरहेछौँ भने तपाईँलाई प्लान गर्नु छ भने पनि त मान्छेको इनपुट चाहियो. तपाईँले इन पर्सन डिस्कस गर्नु हुँदैन, ब्रेन स्ट्रमिङ सेसन राख्नु हुँदैन भने पनि मेबी रिपोर्टहरू त पढ्नु पर्यो, स्वट एनालाइसिस होला, पेस्टल एनालाइसिस होला, हेर्नु पर्यो, इन्फर्मेसन तपाईँलाई चाहिन्छ. डिसिजन मेकिङ त्यस्तै. अहिलेको हाम्रो म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा अर्गनाइजेसन्सहरू अटोक्रेटिक सिस्टमबाट त चल्दैन नि. वी अलवेज इन्करेज पार्टिसिपेटिभ अप्रोच. भनेपछि त्यसमा पनि वी निड टु मेक अर एभ्री वान भोइस, लेट देम भोइस देयर कन्सर्न्स. तपाईँले अर्गनाइज गर्नु खोज्नुहुन्छ आफ्नो स्टाफिङ हुन्छ, लिडिङ छ, मोटिभेसन छ, देयर इज नथिङ द्याट यु क्यान डु विदाउट कम्युनिकेटिङ. सो त्यसले पनि आफै देखाउँछ कि वाइ कम्युनिकेसन इज इम्पोर्टेन्ट. एन्ड वी से द्याट nowadays we don't want to be confined as a manager. In fact, we want to become a leader. For a corporate world, is there a designation called leader? No. हामीले leader भन्ने के designation छ र post छ र कुनै अर्गनाइजेसनले कुनै पनि मान्छेलाई leader भनेर त राखेको. So who is a leader? भन्दा every manager is not a leader, but every leader is a manager. And to be a perfect manager, you need to conduct your managerial functions properly, and without communication, none of your functions can work effectively. So I think that itself establishes how important is effective communication if you want to be a good manager and then develop yourself into a leader. Thank you, ma'am. Thank you so much. Workplace ma हामीले communication skill किन need छ हैन? As you have mentioned, every leader can be a manager, but every manager can't be a leader. So हामीले अरु पनि यही टर्म्सलाई अब गर्ने हो भने बसहरु सब धेरै जना बस बन्न चाहन्छन्, उहाँहरु लिडर बन्न चाहनुहुन्न. That is the difference between the boss and leader. So हामीले अब जुन कुरा हजुरले जसरी पर्सपेक्टिभ राख्नु भयो हैन, सो यो भनेको एउटा प्रोग्रेसिभ थिंकिङ हो. दैट म भोलिको दिनमा जहाँ म काम गरिरहेको छु त्यो ठाउँलाई ग्रोथ गरेर अरु नयाँ एउटा उचाइ दिन सक्नु पर्यो, त्यसलाई अझ एक्सप्यान्ड गर्न सक्नु पर्यो. र त्यसको लागि मैले आफ्नो मात्र एउटा डिसिजन अथवा लिमिटेड, किनभने एज अ ह्युमन वी हेभ लिमिटेड माइन्डसेट्स. सो त्यो माइन्डसेट भित्र रहेर हामीले सबै कुरालाई राम्रो बनाउन सक्दैनौं, किनभने केही मानिसमा राम्रा केही विभिन्न स्किलहरु हुन्छन्. मसँग म्यामसँग सायद बोल्ने स्किल राम्रो छ, कसैसँग गाउने स्किल राम्रो होला, कसैसँग डान्स गर्ने स्किल राम्रो होला. इफ हाम्रो म्युजिक कम्पनी हो भने, कसैसँग इफ हाम्रो ब्याङ्क हो भने त्यो ठाउँमा हजुरको म्यानेजमेन्ट गर्ने स्किल राम्रो हुन सक्छ, कसैको क्यास गर्ने राम्रो हुन सक्छ. सो त्यो कुरालाई सुन्नु पर्ने, जुन तपाईले जिस्ट भन्नुभयो, एज अ टिम हामीले हरेकको कुरा सुन्नु पर्छ. टिम इज इटसेल्फ द वर्ड ले के डिटरमाइन गर्छ भने यसको फुल फर्म मलाई पनि कोही व्यक्तिले भन्नुभएको थियो हैन. अब लाइक टिम भनेको TEAM हैन, टिम भनेको टुगेदर एभ्रीवन अचिभ मोर. सो दैट इज द थिङ. हामीले एक्लै काम गर्नुको साथ यदि हामी मिलेर काम गर्यो भने हामी धेरै अचिभ गर्न सक्छौं. अनि त्यसको लागि हामीसँग कम्युनिकेसन स्किल हुन पर्छ.
तर पनि हामीले आजको 21औं शताब्दीमा र नेपालको पर्सपेक्टलाई अलिकति हामी अझ केलाउँदै जाउँ बिस्तारै भने नेपालको पर्सपेक्टमा हामी के देख्छौँ भने अब हाम्रो जुन पनि सिस्टम छ जहाँ पनि अब एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा घरको वेयरएभर हैन त्यो ठाउँमा एउटा अटोक्रेटिक सिस्टम छ हैन जुन सिस्टमले हामीलाई बाइन्ड गरेर आउँछ यो रुल्स हो यो रेगुलेसन हो अथवा यो मान्छेले यतिसम्मको कुरा मात्र भन्न पाउँछ जुन कुरा छ नि यसले इनोभेसनलाई रोकेको छ यसले अब आउने दिनहरूलाई जुन हामीले सक्सेसको कुरा गरिरहेछौँ त्यो सक्सेसलाई रोक्ने फ्याक्टर नै के हो भने पिपलको थिङ्किङ हो हैन सो यो थिङ्किङलाई एज अ लिडर अब जसले लिड गरिरहनु भएको छ एज अ बस जे पोजिसनमा हुनुहुन्छ एज अ सिइओ एज अ म्यानेजर एज अ जेनरल म्यानेजर वाट एभर डिजी वाट एभर द पोजिसन मेबी प्राइम मिनिस्टर मेबी मिनिस्टर वाट एभर इज अर हर पोजिसन हैन त्यो पोजिसनमा रहेर हैन पनि मानिसले हैन कसरी आफूलाई ट्रान्सफर्म गरेर एउटा टिम वर्क गर्न सक्छ कम्युनिकेसन स्किल युज गरेर त्यो कुरा प्लिज ओके कुनालजी तपाईँले धेरैवटा कुराहरू एड्रेस गर्नुभएको छ होइन मैले चाहिँ यसलाई कसरी लिन चाहन्छु भने आई थिङ्क वी क्यान बेसिकली कन्सन्ट्रेट अन चेन्ज जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि अब अहिले अब अटोक्रेटिक नै भन्दा पनि मैले चाहिँ यसलाई के भन्छु भने मोर अफ वी आर इन अ स्टेबल काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट कि नेपालको मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसन अझ पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरू हेऱ्यो भने त वी आर 100% we can say that they are more into this stable kind of work culture. A stable culture भन्नाले कस्तो जहाँ चाहिँ हामी यो ब्युरोक्रेसी धेरै हुने रेड टेपिजमको कुरा आउँछ होइन एकजना मान्छेको एब्सेन्समा काम ठ्याप्पै रोकिन्छ we cannot move ahead त्यो खालको जुन सिस्टम छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो डेलिगेसन अफ अथोरिटी इज मिसिङ हैन एउटा मान्छेले यतिसम्मको मात्र गर्न सक्छ तर उसको एब्सेन्समा के गर्ने त अथवा त्यो गर्दाखेरि के हाम्रो अपरेसन चाहिँ बन्द गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको आन्सर कोहीसँग नै छैन अब यो चेन्ज भन्ने कुरा एज अ लिडर जस्तो म कुनै एउटा स्टेबल कम्पनी जस्तो स्टेबल इन्भाइरोमेन्ट अथवा कल्चर भएको कम्पनीमा गएँ र मलाई चाहिँ इनोभेटिभ कल्चर मनपर्छ भने मैले खास गरी हायरार्कीदेखि नै चेन्ज ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन त अब इनोभेटिभ कल्चरमा कस्तो हुन्छ तपाईँले फ्ल्याट अर्गनाइजेसन भन्छौँ नि हामी सिइओ म्यानेजर डिजी अहिले तपाईँले जुन पनि डेजिग्नेसनहरू युज गर्नुभयो उहाँसँग एउटा कुनै पनि लेभलको स्टाफले अगाडि गएर उसँग भेट्न सक्छ बोल्न सक्छ आफ्नो कुरा राख्न सक्छ ऊ यस्तो यु नो आर्म्स डिस्टेन्समा बस्दैन कि हाम्रो लिडरसिप कम्युनिकेसनमा एउटा कुरा नै यस्तो के भनेको छ भने इफ यु वान्ट टु इम्प्रुभ यर लिडरसिप स्किल्स डु नट स्टे एट एन आर्म्स लेन्थ विथ यर एम्प्लोइज तपाईँले म त लिडर हो म त सिइओ हो म त यो कम्पनीको ओनर हो म्यानेजर हो एन्टरप्रेनर फाउन्डर हो भनेर ए म त जो पाए त्यसलाई भेट्दिनँ है मेरो स्टाफहरूले मसँग भेट्नलाई मेरो स्टाफले जति स्ट्रगल गर्नुपर्छ त्यति म ठुलो मान्छे जस्तो तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने तपाईँभन्दा बढी अन्धकारमा अरू कोही पनि हुँदैन कि किन तपाईँलाई तपाईँको अर्गनाइजेसनमा के भइरहेछ के चलिरहेछ इम्प्लोइजलाई के चाहिएको छ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी कस्तो छ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा चेन्जेस कस्तो त्यो तपाईँ अपडेटै हुनुहुन्न because you are making a boundary around yourself which is stopping you from getting the real-time information and get in touch with your employees. र जबसम्म इम्प्लोइजमा बिलोङ्गिङनेस र कमिटमेन्ट आउँदैन नि कुनालजी तबसम्म उनीहरूले आफ्नो 100% दिँदैन म जुन अर्गनाइजेसनसँग इन्भल्भ छु यदि मलाई लाग्दैन कि मेरो रोलले छ है अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ अचिभमेन्टमा मेरो पनि रोल छ अर्गनाइजेसनको डिसिजन मेकिङमा मेरो पनि भोइस छ भन्ने मलाई फिलिङ आउँदैन भने मैले मेरो 100% दिन्न मलाई जहिले पनि आई विल फाइन्ड सम ग्रिनर पास्चर यु नो मलाई ए हेर उसको अर्गनाइजेसनमा यस्तो हुन्छ त्यो अर्गनाइजेसन यस्तो हुन्छ जब हपिङमा मलाई बढी इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ कि सो हामीले कम्युनिकेसनलाई तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो चेन्ज कुनै पनि प्रकारको सानो चेन्ज हो ठुलो चेन्ज हो अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि नै पनि हामी सबै कुरा अनलाइनमा गइरहेछौँ त्यो चेन्ज एक्सेप्ट नगर्ने पनि त धेरै इम्प्लोइजहरू छन् जसलाई मन परिरहेको छैन कि यो त अनलाइन सिस्टम मलाई मन परेन हामीले एन्ड इट इज नट ओन्ली अबाउट द जेनेरेसन इभन द यङ्स्टर ह्याभ कम्प्लेन कतिजना स्टुडेन्ट्सै कम्प्लेन गरिरहेको छ नाइ अनलाइन क्लास इज नट इफेक्टिभ वी आर नट लाइकिङ द अनलाइन क्लास सो यो भनेको त एउटा रेजिस्टेन्स टु चेन्ज हो नि अब हाम्रो अप्रोच के त एटलिस्ट यति भए पनि गइरहेछ हामीले इयर भए पनि लस गरिरहेको छैनौँ भनेर यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर टिचरसँग मिलेर लेक्चररसँग मिलेर यो क्लासलाई अझ कसरी प्रोडक्टिभ बनाउने भन्नेतिर लाग्ने कि यो त हुँदै भएन बरु पहिलाको फिजिकल क्लासेस चाहिँ राम्रोसँग सबै कुरा ड्यामडुम गर्ने त त्यो पनि त एउटा थिङ्किङको कुरा अब यस्तो विषयमा हामीले कसरी कम्युनिकेट गर्ने भन्दाखेरि यहाँ कर्ट लुइन ले चाहिँ एउटा चेन्ज म्यानेजमेन्टको मोडल सजेस्ट गर्नुभएको छ कि र उहाँले यसलाई चाहिँ
कम्युनिकेसनसँग रिलेट गरेर के भन्नुभएको छ भने पहिला सुरुमा अनफ्रिज गर्न जरुरी छ। मलाई चेन्ज किन म रेजिस्ट गर्छु भन्दाखेरि बिकज अफ फियर, मलाई के को डर छ, मैले एडाप्ट गर्न सक्दिनँ कि, म फेल हुन्छु कि, मेरो पावर पोस्ट स्टेटस जान्छ कि भन्ने डरले हो नि त मैले चेन्जलाई रेजिस्ट गर्ने। सो सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो टिमलाई के भन्नु पर्यो, अब पनि हामी चेन्ज भएन भने हाम्रो कन्ट्रीमा, हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो अर्गनाइजेसनमा यस्तो खालको लसेस आउँछ है। हाम्रो प्रफिट यति थियो, अहिले यति घटिरहेछ, हाम्रो सेल्स यति थियो, यति घटिरहेछ, हाम्रो प्रोडक्टिभिटी यस्तो हुन्थ्यो, अहिले यति छ भने द्याट इज अनफ्रिजिङ। पहिला रिजन त दिनुहोस् हामी चेन्ज किन गर्ने भनेर। सो यु सुड बी भेरी ओपन टु यर टिम, कम्युनिकेट विथ द्याट। तपाईँले 2 तल्ले घरलाई 10 तल्ले बनाउँछु भन्नुहुन्छ र जग चाहिँ फेर्दिन भन्नुहुन्छ भने के त्यो सस्टेनेबल छ त? सो त्यो जगलाई त हल्लाउनु पर्यो नि। त्यो भनेको इम्प्लोइजलाई ब्रेन स्ट्रमिङ सेसनमा त तपाईँले इन्क्लुड गर्नु पर्यो नि, किन चेन्ज। र जब इम्प्लोइजले त्यो चेन्जलाई बुझ्छ अनि उसले त्यो चेन्जलाई एक्सेप्ट गर्न थाल्छ कि। र त्यो चेन्जलाई एक्सेप्ट गर्ने प्रोसेसमा पनि इजी चाहिँ हुँदैन है, किनभने हाम्रो ह्युमन नेचर नै के छ, हामीले देखिरहेको ठाउँ, गइरहेको ठाउँ, गरिरहेको काम जहिले पनि सजिलो लाग्छ। कतिजनालाई अहिले पनि हामीले क्यालकुलेटरै सजिलो लाग्ला, एक्सेल चलाउन मन लाग्दैन। किनभने हामी त्यति युज टु छौँ त्यो क्यालकुलेटरबाट, त्यो एक्सेल सिटमा नयाँ फर्मुलाहरू गरेर, खास गरी त्यसले त कतिवटा इन्साइट्स प्रोभाइड गर्न सक्छ। स्टिल वी डु नट वान्ट टु चेन्ज द्याट ह्याबिट बिकज इट्स अल अबाउट ह्याबिट एन्ड वाट वी आर युज टु। सो ड्युरिङ द प्रोसेस अफ द चेन्ज पनि एज अ लिडर तपाईँले आफ्नो टिमलाई अपडेट गरिरहनुपर्छ। तपाईँहरूलाई काहीँ गाह्रो भएको छ कि कोचिङ दिनु पर्यो, ट्रेनिङ दिनु पर्यो, मोटिभेट गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले सक्नु भएन भने पनि हामी टाइम एक्सटेन्ड गर्छौँ है, धेरै प्रेसर नलिनुहोस् है। नाउ द्याट इज हाउ यु कम्युनिकेट। र जब लास्टमा उनीहरूले त्यो चेन्जलाई एक्सेप्ट गर्न थाल्छन् भने पनि फेरि दौडिँदै पुरानो सिस्टममा आउने चान्सेसहरू पनि हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई रिइन्फोर्स पनि गर्नुपर्छ कि तपाईँले आफ्नो टिमसँग सेलिब्रेट गर्न जान्नुपर्छ। I know it was a very difficult task. I know it was hectic 2 weeks, 2 years for you guys. So let's celebrate because we have done it. I acknowledge all of your participation, your involvement, your insights. We acknowledge it. And now in this new environment, when we prosper, we are going to award you. We are going to give you incentives. त्यो मोटिभेसन सधैँ राख्नुपर्छ। अर्गनाइजेसनको काम यो चेन्ज गर्नु पर्यो, हामी म्यानुअल सिस्टमबाट अटोमेटेड सिस्टममा जाँदैछौँ, सबैजनाले कम्प्युटर सिक्ने है अब भनेर त कसले मान्छ र? अनि स्ट्राइक्स हुन्छ। द्याट इज नट हाउ यु कम्युनिकेट। पहिला रिजन दिनुहोस् अनि त्यो कुरालाई इन्फोर्स गर्नु, वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट भनेर ट्रेनिङ मोटिभेसन्सहरू दिनुहोस्। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई रिवार्ड पनि दिनुहोस्, रेकग्नाइज गर्नुहोस्, यो देखाउनुहोस् कि अर्गनाइजेसन जहिले पनि उहाँहरूको साथमा छ। त्यो फिल चाहिँ तपाईँले कन्सटेन्ट कम्युनिकेसन र टचमा बसिरहनु भयो भने अनि देन चेन्ज इज नट अ बिग डिल। तर त्यति गर्नुहुन्न भने चाहिँ एकचोटि चेन्ज गर्नु छ, तपाईँहरू सबैजना सक्नेले गर्नुहोस्, नसक्नेहरूलाई हामी ले अफ गर्छौँ भनेर त मान्छेले हुँदैन नि। तर यस्तो भएको छ। जस्तो याहूको एउटा केस मलाई याद आयो। त्यसमा when Marissa Mayer was the CEO of Yahoo, there were so many staffs in Yahoo who used to work from home. So what Yahoo did was she just signed a memo, and without giving them any other information, she immediately asked them to come to office and work from office within 1 or 2 days. And she didn't even ask her employees, are they okay? What is their thought? Can it be done? What might be the time they need to adapt? Nothing. Just a memo was sent, and they said that if you are not willing to comply to this, we are sorry, but you have to look for other options. Now, is that the way you communicate as the top leader or the top person of the organization? No. So now these are the factors where communication skills come into the workplace. You might be going for merger and acquisition. हामीलाई मर्जर एक्विजिसन भन्ने बित्तिकै सबभन्दा ठुलो डर इम्प्लोइलाई के हुन्छ? ले अफ हुने चान्स हुन्छ नि त, जागिर जान्छ भन्ने चान्स हुन्छ। भनेपछि मैले त उफ्रिँदै त्यो कुरालाई त सहयोग गर्दिनँ नि। तर मेरो अर्गनाइजेसनलाई मलाई बसाएर कारण के हो, म यदि जब छोड्ने नै रहेछ भने मैले कस्तो खालको कम्पनसेसन पाउँछु, अथवा मेरो वर्कलोड बढ्ने नै वाला छ भने पनि मलाई त्यसलाई कसरी इन्सेन्टिभ्सहरू पाउँछु भन्ने कुरालाई उसले प्रपरली कम्युनिकेट गर्छ, एउटा सिस्टम फलो गर्छ भने त नो वान इज गोइङ टु रेजिस्ट। So everything can be known and solved or resolved by communicating. It all depends on how you communicate, how much importance you give to communication. So I hope I addressed the change related issue of communication. Thank you, ma'am. अब खासै हामीले as a leader, as a boss, as a top level people, we should adapt for the change
according to our team we should make them Yeah. satisfied as well. So किनभने अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं टिम भनेको यस्तो कुरा हो जसले हामीलाई माथिसम्म पुर्याउन सक्छ हैन गुगलको टिम छ माथिसम्म पुगेको छ फेसबुकको टिम ठुलो छ तैपनि माथि लाखौं लाख मान्छेहरू काम गरेर हुन्छन् तर दे आर वर्किङ प्रोपरली एन्ड द्याट्स वाइ फेसबुक इज इन द्याट लेभल दिनकै एउटा फिचर हाम्रोमा फेसबुकमा चेन्ज भइरहेछ होइन त्यो पनि एउटा चेन्जको कारण हो र एउटा गुड लिडरसिपको कारणले नै हो सो द्याट इज द थिङ्स विच यु हेभ एड्रेस्ड भेरी वेल र यो कम्युनिकेसन स्किलको कुरा गरिरहँदा वर्क प्लेस हामीले आज हजुरले अलिकति स्टुडेन्ट्सहरूको बारेमा जानुभएको थियो होइन एज अ वर्क प्लेस अब किनभने हामी वर्क प्लेस भनेको मानिसहरू ठुलो भएपछि जागिर गर्ने मात्र वर्क प्लेस मान्छौँ कि जहिले पनि हाम्रो एउटा कमन थिङ्किङ होइन हामी ओल्ड एजदेखि अब पहिलादेखि नै ट्रेडिसनली वी आर थिङ्किङ वर्क प्लेस भनेको हाम्रो जस्ट एउटा काम गर्ने ठाउँ हो जहाँ हामी गएर पढाउँछौँ तर त्यो पढ्न आएको विद्यार्थीको लागि पनि त्यो वर्क प्लेस हो होइन एउटा बच्चा अब क्रिकेट गेम खेलिरहेछ भने त्यो सराउन्डिङ पनि उसको लागि जहाँ ऊ क्रिकेट सिक्न जान्छ त्यसको लागि त्यो बच्चाको लागि त्यो टिनेज स्टुडेन्टको लागि प्लेयरको लागि त्यो पनि वर्क प्लेस हो होइन सो त्यो एजमा होइन इन लिटल एज कम्युनिकेसनको रोललाई हामी कसरी एट्याच गर्न सक्छौँ एज ए युथ होइन अब आफ्नो पढाइको बेलामा पनि यसको इम्पोर्टेन्स कस्तो हुन्छ होइन र कसरी अब युथको रूपमा पनि त्यही बेलादेखि हामी कम्युनिकेसन स्किललाई स्ट्रङ बनाउन सक्छौँ सो द्याट हाम्रो कमिङ फ्युचरमा जहाँ हामी काम गर्न एज ए इम्प्लोइ जान्छौँ त्यो इम्प्लोइ पनि वर्क हो तर पढ्नु पनि वर्क हो नि एज वी हेभ टिनेजर एज ए त्यो बेला पनि त्यो बच्चाहरूको वर्क प्लेस भनौँ युथहरूको वर्क प्लेस भनौँ त्यो ठाउँमा उहाँहरू कसरी आफूलाई कम्युनिकेसन स्किललाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी प्रोपर कम्युनिकेसन स्किलमा जानुहुन्छ प्लिज म्याम ओके थ्याङ्क यू कुणालजी न अब हामीले स्कुल कलेज अथवा आफू जहाँ पनि इन्भल्भ छौँ त्यसलाई पनि एउटा वर्क प्लेसको रूपमा लिने हुन्छ मैले यसलाई कसरी एड गर्न चाहेँ भने इट इज अ नेटवर्किङ अपर्च्युनिटी भनौँ न जुन यो सफ्ट स्किल्सको कुरा गर्दा कम्युनिकेसन स्किल्सको कुरा गर्दा आजकल पर्सनल ब्रान्डिङ भन्ने टर्म धेरै युज हुन्छ यहाँहरूले त सुन्नु नै भएको होला होइन अब पर्सनल ब्रान्ड भनेर हामीले जस्तो तपाईँले अहिले नाम लिनुभयो गुगलको नाम लिनुभयो फेसबुकको नाम लिनुभयो अब एमाजोन आउला होइन when we talk about Elon Musk and then Jeff Bezos and then Mark Zuckerberg, now these people and Steve Jobs, now these people are brand in themselves. उनीहरूको कम्पनीको नामले मात्र उनीहरू चिन्दैन उनीहरू एज अ पर्सन एन्ड वी वान्ट टु लर्न सो मच अबाउट देम वाट वाज द लाइफ अफ स्टिभ जब्स लाइक वाइ अर हाउ इलन मस्क इज सो डिफरेन्ट एन्ड वाइ दिज कलेज ड्रप आउट्स आर द बिलियनर्स राइट नाउ अनि उनीहरूले आफ्नो ब्रान्ड जुन क्रिएट गर्ने छ नि तपाईँले भन्नुभएको कन्सेप्टमा चाहिँ आई फिल द्याट इट इज मोर अबाउट क्रिएटिङ योर ब्रान्ड when you are at your college or in any other place where you meet new people, it is about how you create your brand. How you want me to be remembered. मैले अब भोलि ओके कुणालजीलाई चिन्नुहुन्छ भने नि ओके कुणालजी या आई नो हिम भन्दाखेरि मेरो के छ त तपाईँको बारेमा इमेज वाट काइन्ड अफ इन्डिभिजुअल इज कुणाल नाउ द्याट इज योर ब्रान्ड इजन्ट इट लाइक दे से रेपुटेसन भन्नाले के बुझिन्छ what people talk behind you or in your absence is actually your reputation. मुखको अगाडि त सबैले वा वा ओके राम्रो भन्ला तर तपाईँको ब्याकमा जे कुरा गर्छ त्यो तपाईँको रेपुटेसन हो र यो रेपुटेसन बनाउने नेटवर्किङ बनाउने र पर्सनल ब्रान्ड बनाउने कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गर्यौँ भने त्यो चाहिँ एउटा अचिभमेन्ट हुनसक्छ मैले मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि धेरै जस्तो त्यही भन्ने गरेको छु मास्टर्स लेभलमा एमबिएको लागि आछौ तिमी मैले एमबिएमा क्लासेस लिने भएको भएर एमबिएको लागि आछौ भने यो 2 वर्ष तिमी पढ्न मात्र आएकै होइन हामीले त एमबिए स्टुडेन्ट्सलाई जब क्रिएटर हौ तिमीहरू जब सिकर होइन है भनेर भनिरहेछौँ भने एमबिएको एउटा कोर एसेन्स भनेकै यु हेभ टु बी अर हेभ द्याट एन्टरप्रेन्योर एस्पिरेसन्स इन यु भनिरहेछौँ भने टेक दिस एज योर नेटवर्किङ टाइम आफूलाई इन्भल्भ र इम्प्रुभ गर्नु त छँदैछ तर लाइक माइन्डेड पिपल जसरी हामीले कलेजमा 60जना आफैमा र सिनियर र जुनियरलाई त्यत्रो युथहरूसँगै आउने त पछि हुँदैन नि त कुणालजी वान्स यु स्टार्ट वर्किङ तपाईँको 10 to 5 को जब भन्ने खालको त कन्सेप्टै छैन आजकल तपाईँले ब्याङ्किङको कुरा गर्नुहुन्छ नि द वर्किङ आवर्स आर नट इभन लिमिटेड होइन सो मान्छेको हामी एकचोटि जब गर्न थालेपछि द लाइफ इज टोटली डिफरेन्ट वान्स यु बिकम अ प्रोफेसनल सो अहिले जस्तो स्टुडेन्ट्सले कलेजमा युनिभर्सिटीमा जस्तो युथ र लाइक माइन्डेड पिपलसँग मिङ्गल गर्न जति पाउँछ त्यति अरू कहीँ पनि पाउँदैन सो इफ यु हेभ अ बिजनेस प्लान इफ यु वान्ट टु बी
business person, now this is the time for you to work on your business plan, because you might be finding one investor from among your classmates. They might know other people, how you build your network from your lecturers and professors. They might be involved in so many other fields. जस्तो मैले कसैलाई सम्झिनु पर्यो भने म उसको ब्याचमेट भनेर सम्झाउनु नपरोस् न मलाई। मैले तपाईँलाई कुणाल, म कुणाल बोलेको म्याम भन्ने बित्तिकै मैले चिन्न सक्ने खालको इम्प्रेसन तपाईँले मलाई दिनु पर्यो नि, त्यो एभ्री स्टुडेन्टले सोच्नु पर्यो कि। र भोलि उसले गएर आफ्नो साथीभाइसँग मिल्दाखेरि 4-5 जना बिहानदेखि बेलुकासम्म उनीहरू कलेजमा हुन्छन् भने त्यति बेला त आफ्नो साइड बाई साइड एउटा प्रोजेक्टकै रूपमा पनि आफ्नो बिजनेस प्लान टेस्ट गर्न सक्छन्। अचेल कलेजहरूमा डिफ्रेन्ट बिजनेस प्लान कम्पिटिसन्सहरू भइरहेको हुन्छ, यो इन्क्युबेसन सेन्टर्सहरू ओपन भएको छ होइन। उनीहरूलाई लाइक देयर आर सो मेनी अपर्च्युनिटिज टु डेभलप यो सफ्ट स्किल्स। र हामीले सफ्ट स्किल्सलाई जबसम्म स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो कम्पिटेटिभ एडभान्टेजको रूपमा सोच्दैन नि, डेभलपमेन्ट आउन पोसिबल छैन। हामी 4 GPA अथवा 100 आउट अफ 100 को पछाडि भागेर मात्र हुँदैन कि। एकाडेमिकली यु हेभ टु बी साउन्ड, देयर इज नो डाउट अन द्याट। म मार्केटिङ गर्न चाहन्छु तर मलाई मार्केटिङको एबिसी पनि थाहा छैन भने मैले बोलेर मात्र त हुँदैन नि। मैले बोलेको कुरा सुड मेक सम सेन्स, त्यसको लागि मलाई टेक्निकल नलेज चाहिन्छ, आई अग्री। बट देन आई हेभ अ ब्रिलियन्ट आइडिया, बट when I go to express it or exchange that idea with the potential investors, I cannot even convince them. I cannot persuade them on what I'm trying to say. There has been so many cases where a mediocre idea will be accepted, but a brilliant idea will be discarded. And it is just because of the way it was communicated. So take your every opportunity to create an impression. And what kind of impression? Whatever is your career objective. And तपाईँले students को रूपमा फोकस गर्नुभएको भएर चाहिँ हामीले सानै एजदेखि के गर्न जरुरी छ भने एउटा अब्जेक्टिभ हुन जरुरी छ कि मैले ल्याकिङ फाइन्ड गरेको भन्दा स्किल्स त सेकेन्डरीमा आउँछ। हजुर, जबसम्म तपाईँलाई आफ्नो लाइफ गोल नै थाहा छैन, लाइफको अब्जेक्टिभै थाहा छैन, तपाईँ क्रिकेट टिम जोइन गर्नुभएको छ भने किन गर्नुभएको छ पनि थाहा छैन, एमबिए जोइन गर्नुभएको छ किन गर्नुभएको छ पनि थाहा छैन, र तपाईँ कुनै अरू अर्गनाइजेसनमा भलन्टियरिङ गर्नुहुन्छ तर तपाईँलाई अब्जेक्टिभै थाहा छैन भने इट इज नट गोइङ टु बेयर फ्रुट। So first identify your objective and then work on how you can be different than the rest. मास्टर्स गरेका 2000-4000 मान्छे हरेक वर्ष आइरहेछन् भने मैले किन कुणालजीलाई लिने र अर्को ए लाई नलिने? Why should I hire A, not B, not C? भन्दाखेरि तपाईमा केही त डिफरेन्स हुनु पर्यो नि। So what is going to be your competitive advantage? So soft skills are going to give you that competitive advantage. So focus on your creative thinking, focus on try to improve your communication skills, try to improve your problem solving skills, develop your network, build your personal brand, make a positive reputation of yourself. So all these things can be done along with your studies. So that would be my advice. So you said the morning suit the day. So how will be your day? It will be determined by your first impression. So you should prepare for your first impression. That should be good. And then you should create your networking for making it happen, what you are thinking. That's a great thing. I have learned. Yeah, not only first impression, but the overall impression, Okay. Like when I'm dealing with someone, it may be, nowadays there is a very big debate, right? Is first impression that important? Is first impression the last impression? Now it is debatable. But what I still believe is first impression does have a lasting impression. It might not be the last impression, but it can have a lasting impression. And it is not about the people we meet only once. I'm here talking about people whom you meet on day-to-day basis and what kind of individual you are. What kind of, sometimes we really miss out on this, there is a very good concept, कस्तोमा छ भने इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्दा पनि अझ यो पर्सुएसिभमा कम्युनिकेसनमा आउँछ। when there are 2 people in the room, actually there are 6 people. कुणालजी सोच्न चाहनुहुन्छ कसरी? When you are actually there are 2 people meet, actually there are 6 people in the room. So this is a very interesting concept. Okay, like अब कसरी हुन सक्छ भने अब म भित्र पनि सोचिरहेको छु र मेरो भित्रको पनि भित्रले सोचिरहेको हुन्छ। सो म 3 भयो, अर्कोको पनि त्यस्तै चलिरहेको हुन्छ। सो 6 बाट मान्छे एउटै रुममा भयो भने जस्तो लाग्यो। That's my logic. Okay, Kunalji, good try. You're quite close to it. A bit of elaboration on this. Like we are 2 of us, let's say, virtually हामीसँग अरु जो पनि audience connect हुनुहुन्छ तर मैले अहिले तपाईलाई देखिरहेको भएर okay, we just 2 are in the room. Now what happened is
you have one impression of me. तेजस्वी म्याम भने यस्तो मान्छे भनेर तपाईँको एउटा इमेज, मेरो एउटा इमेज छ तपाईँसँग, त्यो एउटा मान्छे भयो। अनि मैले पनि तपाईँलाई कुणालजी भने यस्तो मान्छे भनेर त्यो दुईटा मान्छे भयो। तर म एक्चुअली कस्तो मान्छे हो त्यो अर्को, तपाईँ एक्चुअलमा कस्तो मान्छे हो त्यो अर्को, चारजना भयो। र अर्को के हुन्छ नि, कुणालजीले मेरो बारेमा यस्तो सोच्नुहुन्छ भनेर पनि मलाई एउटा आउँछ नि, होइन। आई वुड थिङ्क द्याट कुणालजी इज दिस काइन्ड अफ पर्सन, अर ही थिङ्क्स अफ मी इन दिस वे भन्ने खालको थट, र तपाईँको पनि थटलाई ओके तेजस्वी म्याम थिङ्क्स अफ मी इन दिस वे, सो इन द्याट वे देयर आर 6। र यो सबैमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुन चाहिँ नि हो त भन्दा तपाईँले मेरो बारेमा के सोच्नुहुन्छ र मैले तपाईँलाई के, तपाईँको बारेमा के सोच्छु इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन द कन्भर्सेसन। ओके, सो द्याट्स वाइ हामीले त्यो वेमा चाहिँ हाम्रो इमेज इज इम्पोर्टेन्ट, किनभने त्यो इमेजले तपाईँको कन्भिन्सिङ स्किल्स, तपाईँको पर्सुएसिभ स्किल्स सबै कुरा डिटर्माइन गर्छ।